وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب المصطفى راشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قلب الله نقارنا أبدا وما تثاءب أصلا في بدايا الزمن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنها الدوام فلم تهرب ما وضعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية أنزلت ولا يراد نظر من رب العالمين. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وغيره اليد والعين قد أعزت ولا يرى إلا بالشمس واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كذبهم قد عدت قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يداهم وختتني. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فهلها تكون آمنا من شر نار وسراط ومن حديد. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وعليهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وبين عجم. واغفر لنا ما مضى يا
ومن تكن برسول الله نصرته عند القوم اليسر في أنجامها تجميع واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال بركة حبيب واغفر لنا ما مضى يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو عشقا من الدين بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلتي عظما إن الكبائر في الغفران كاليمين بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يديك رسول الله جاهد به إذا الكريم تجلى باسم منتقم واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يديك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لا إلا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسمين واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى وسلم ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سكافنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سكافنا شيخنا ورب أرواحنا اهدي يا رب بالهدي والخير والله وعلينا الكتاب والشهداء والدين عبد العزيز المريم الشاوي ورسولهم وقدرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والبركة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بدنا ويعيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمجادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويخرج دفن اثنين من جنسين بقدر إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية ومع أحدهما كره كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا جنسا قبل بناء جميعه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجد بعض
عظمه قبل تمام الحفر وجب رد ترابه أو بعده فلا ويجوز الدفن معه ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري والنهار أفضل للدفن منه. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jamaah sekalian, kita melanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Maka sampailah pada kalimat wa yahrumu dafnul maini min jinsaini biqabrin illa yakun bainahuma mahramiyatun aw zawjiyatun. Bagaimana hukumnya menguburkan dua orang dalam satu liang kuburan? Bagaimana hukumnya menguburkan dua orang dalam satu kuburan? Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaiwari Asy-Syafi'i dalam karya beliau Kitab Fathul Mu'in beliau menyebutkan wa yahrumu dafnu ithnaini min jinsaini biqabrin. Haram menguburkan dua orang dari dua jenis dalam satu kuburan. Jadi hukum yang pertama tidak diperbolehkan pada hukum agama, pada hukum syara untuk menguburkan dua orang dari dua jenis yang berbeda pada satu kuburan dengan syarat illam yakun bainahuma mahramiyatun aw zawjiyatun, dengan syarat tidak ada antara keduanya hubungan mahram atau hubungan suami istri. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bila ada orang yang dituntut dalam satu kuburan kemudian berbeda jenis, apakah diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Laki perempuan kemudian dikubur, ditumpuk dalam satu kuburan, dikuburin bareng dalam satu kuburan. Sementara laki perempuan ini tidak ada hubungan mahram sama sekali, bukan muhrim. Muhrim artinya orang yang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Sementara mahram adalah orang yang perempuan yang haram untuk dinikahi. Contoh, mahram ibu kandung kita mahram, kemudian anak perempuan kandung kita mahram, kemudian saudara perempuan kita mahram, kemudian tante dari jalur ayah adalah mahram, tante dari jalur ibu adalah mahram, kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki adalah mahram. Jadi mahram itu adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Bila mana tadi dikubur dalam satu kuburan dua jenis yang berbeda, laki perempuan, maka apakah diperbolehkan? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah tidak diperbolehkan, dengan catatan bila mana keduanya itu tidak ada hubungan mahram sama sekali. Artinya pemahamannya, bila seandainya ada hubungan mahram, apakah diperbolehkan? Nanti akan dijawab oleh pengarang rahimahullah. Jadi yang pertama, haram, tidak diperbolehkan menguburkan dua orang yang berbeda jenis dalam satu kuburan, dengan catatan selama antara keduanya tidak ada hubungan mahram. Yang kedua, au zawjiyatun,
selama antara keduanya tidak ada hubungan suami istri. Jadi bila mana dikubur dalam satu kuburan laki perempuan yang tidak ada hubungan mahram sama sekali dan tidak ada hubungan suami istri, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah menguburkannya adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Meninggal laki perempuan tidak ada hubungan mahram sama sekali atau tidak ada hubungan suami istri, dipendam dalam satu kuburan, bagaimana hukumnya? Adalah hukumnya haram. Kenapa demikian haram? Karena antara kedua orang ini yang berbeda jenis tidak ada hubungan mahram, yang kedua tidak ada hubungan suami istri. Nah, sekarang gimana kalau seandainya dikubur dalam satu kuburan antara dua orang yang berbeda jenis, sementara ada hubungan mahram atau ada hubungan suami istri? Maka Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari dalam karya beliau Fathul Mu'in rahimahullah, beliau mengatakan wa ma'a ahadihima urihat, dan bila mana ada salah satu daripada keduanya ada hubungan mahram atau ada hubungan suami istri, maka menguburkan dua orang yang berbeda jenis dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah adalah hukumnya makruh. Jadi tidak sampai apa? Tidak sampai haram. Saya ulang kembali, bila dikubur dua orang yang berbeda jenis dalam satu kuburan, sementara dua orang yang berbeda jenis ini tidak ada hubungan mahram atau yang kedua tidak ada hubungan suami istri, maka menguburkan keduanya dalam satu kuburan yang tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan suami istri, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah adalah hukumnya haram. Yang kedua, bila mana ada hubungan mahram antara kedua orang yang berbeda jenis dalam satu kuburan dikubur, sementara ada hubungan mahram, misalnya dikubur dalam satu lubang anak dengan ibu kandungnya, atau paman dengan keponakan perempuan kandungnya, atau keponakan laki-laki dengan tante kandungnya, dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Nah, ini bagaimana hukumnya bila ada hubungan mahram atau suami istri? Suaminya meninggal, istrinya meninggal berbarengan. Kemudian apakah diperbolehkan dikubur dalam satu kuburan? Maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah adalah hukumnya hanya sebatas makruh saja. Jadi tidak sampai apa? Tidak sampai haram. Apa bandingannya? Kajam'i muttahidai jinsin fihi bila hajatin, seperti menggabung dua orang yang sama jenisnya pada satu kuburan tanpa ada hajat sama sekali. Ditumpuk dua orang dalam satu kuburan, digabung kuburannya dalam satu kuburan, dua orang yang sama jenisnya, laki dengan laki meninggal dunia, atau perempuan dengan perempuan meninggal dunia, kemudian dikubur dalam satu kuburan. Bagaimana hukumnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah adalah hukumnya makruh bila tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan sama sekali. Terus bagaimana hukumnya bila dikuburkannya ada hajat? Laki dengan laki dikubur dalam satu kuburan, perempuan dikubur dalam satu kuburan, ada hajat di situ. Misalnya kuburan sudah penuh di Jakarta, kalau tidak digabung dalam satu kuburan tidak memungkinkan. Bila ada hajat, bagaimana hukumnya? Bila ada kebutuhan, keperluan, bagaimana hukumnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Maka dalam Hasyiah I'anatul Talibin, Hasyiah Fathul Mu'in, pengarang rahimahullah, beliau mengatakan illam yakun hajat, illam yakun mahallul hurmati awil karahati, illam yakun hajatun wa illa fala hurmata wala karahata. Bila ada hajat
bila ada kebutuhan menggabung dua orang atau lebih dalam satu kuburan yang sama jenisnya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dua orang atau lebih sama jenisnya dalam satu kuburan. Bagaimana hukumnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah? Fala hurmata wala karahata, tidak haram dan juga tidak makruh. Contohnya bagaimana? Ka'an kathwal mauta wa asra'i faradu kullin bikabrin. Seperti contohnya yang meninggal banyak, sama jenisnya, laki-laki meninggalnya banyak atau perempuan meninggalnya banyak, dan sulit kalau seandainya dikuburkannya satu kuburan satu orang. Nah ini bagaimana kuburan massal, sementara semua laki, semua perempuan. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, bila kasusnya demikian, memang ada hajat, ada kebutuhan tadi. Contohnya sudah banyak orang yang meninggal dunia dan sangat sulit masing-masing dikubur dalam satu lubang, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah tidak haram dan juga tidak makruh. Jadi tidak apa-apa. Contoh kemarin yang banjir bandang atau yang kemarin COVID dikubur dalam satu lubang, orang-orang yang satu jenis, laki-laki semua, perempuan semua. Di sana ada hajat, di sana ada kebutuhan, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah adalah hukumnya tidak haram dan juga tidak makruh. Jadi saya ulang kembali, pertama hukumnya haram bila menguburkan dua orang yang berbeda jenis, bila tidak ada hubungan apa tadi? Mahram, tidak ada hubungan suami istri. Bila ada hubungan mahram, bila ada hubungan suami istri, maka menguburkan dua orang yang berbeda jenis, maka hukumnya hanya sebatas makruh. Kemudian yang ketiga tadi bandingannya, bagaimana menguburkan orang yang satu jenis dalam satu kuburan, dua orang atau lebih, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, maka hukumnya sama, adalah hukumnya makruh bila tidak ada hajat sama sekali. Yang keempat kasusnya, bila seandainya dikuburkan dalam satu kuburan orang yang sama jenisnya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tapi di sana ada hajat, ada kebutuhan. Tadi contohnya kebutuhan atau hajat, contohnya yang meninggalnya sangat banyak dan sulit untuk dikuburkan satu orang satu lubang, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, menguburkan tersebut karena ada hajat adalah hukumnya tidak haram dan tidak makruh. Ini ulama luar biasa ya, mencatat dalam kitab-kitab mereka pasti semua pernah kejadian. Artinya apa? Semua karangan karya daripada ulama adalah bukan hasil pikiran mereka, tetapi semua atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaiki rahimahullah, beliau mengatakan, wa yahrumu aydan idkhalu mayyitin ala akhar wa in ittahada jinsan qabla bila'i jami'ihi. Dan haram pula menguburkan satu orang ditumpuk kepada orang yang lain sekalipun sama jenisnya, sebelum hancur secara keseluruhan orang yang pertama yang dikubur. Ini hukum yang berikutnya, hukum yang kelima. Bagaimana hukumnya menumpuk satu orang dengan orang lain yang sama jenisnya, sementara orang yang pertama yang dikubur belum hancur, masih ada apanya? Masih ada jasadnya, bahkan tulangnya. Maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan.
wa yarji'u fihi li ahli khibrati bil ardi, dan kembali pada hal tersebut padanya, maksudnya pada masa hancurnya jasad orang yang pertama yang telah dikubur itu adalah dikembalikan kepada siapa? Li ahlil khibrati bil ardi, kepada ahlinya, ahli tentang orang yang benar-benar mengetahui bahwasanya jasad ini sudah hancur. Jadi ditanya kepada ahlinya, ini kira-kira orang yang pertama dikuburin ini sudah hancur belum seluruhnya, bahkan dari tulang-tulang sudah hancur belum? Bila dia mengatakan sudah hancur, maka boleh silahkan ditumpuk dalam satu lubang. Kemudian walau wujida ba'du azmihi qabla tamamil hafri wajaba raddu turabihi. Seandainya ada sebagian tulangnya sebelum sempurna digali, sebelum sempurna galiannya, tahu-tahu ada sebagian tulangnya, ada tulangnya, pas digali kuburan, tahu-tahu masih ada tulangnya, tapi galiannya belum sempurna oleh tukang gali tadi. Nah, bagaimana hukumnya? Wajib raddu turabihi, maka wajib untuk mengembalikan tanahnya. Jangan diterusin gali kuburnya, udah langsung dituruk lagi. Nah, ini bagaimana penjelasan seperti ini? Maka dalam kitab Hasyiatul Talibin, Hasyiah Badrul Mu'in, pengarang rahimahullah dia mengatakan wa hadza idza lam yahtaj ila dafni fi dzalikal qabri bi an kathral mauta wa illa fala ba'sa bidzalika. Bila ada hajat, kembali lagi, bila ada hajat, ada kebutuhan, contohnya di mana hajat atau kebutuhan yang meninggalnya banyak seperti Jakarta. Kalau nunggu sampai hancur orang yang dikubur yang pertama, agak susah, agak sulit. Dipaksakan ini hukum. Kalau seandainya sebelum hancur jasad orang yang pertama yang dikubur, maka haram untuk ditumpuk orang yang berikutnya, mayit yang berikutnya. Dipaksakan ini hukum, nggak berlaku. Kenapa demikian tidak berlaku? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bila ada hajat di sana, bila ada kebutuhan di sana, jadi contohnya sudah banyak orang yang meninggal di Jakarta, bila harus menunggu apa? Sampai hancur orang yang meninggal yang pertama, akan menjadi susah diterapkan ini hukum. Makanya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bila ada hajat tadi yang meninggalnya sudah banyak, dan bila terus dipaksakan harus sampai hancur orang yang pertama baru bisa dimasukkan mayit jenazah orang yang kedua, ini akan sulit, akan susah. Maka bila ada hajat seperti tadi yang meninggalnya sudah kebanyakan, sekalipun jasad orang meninggal yang pertama belum hancur, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fala ba'sa bidzalika, maka tidak apa-apa menumpuk dua orang atau lebih dalam satu kuburan sekalipun belum hancur jasad atau tulang belulang dari mayit orang yang pertama tadi. Makanya di Jakarta diterapkan, ya, kalau kita dikuburkan di pemakaman umum, kita lihat ternyata di bawahnya masih ada apa? Ada masih jenazah yang baru dikubur atau baru setahun, baru 3 tahun ditumpuk. Ini bagaimana hukumnya? Karena Jakarta ada hajat yang meninggalnya terlalu banyak, lahannya berkurang, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, hal itu tidak menjadi haram, fala ba'sa bidzalika, hukumnya tidak apa-apa. Artinya diperbolehkan mengukurkan seperti itu dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Aw ba'dahu, atau setelah sudah sempurna penggaliannya, pas sempurna penggaliannya
Tahu-tahu ada tulang, udah sampai bawah yang gali kubur, tahu-tahu nemu tulang belulang sisa dari mayit orang yang pertama. Nah ini bagaimana hukumnya? Fala yajibu raddu turabihi, tidak ada kewajiban untuk nguruk lagi tanah tersebut. Mas ya. Jadi itulah dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang bagaimana hukum menumpuk orang yang berbeda jenis atau yang sama jenis dalam satu kuburan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا ربنا اعترفنا بأننا قدرنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فلو وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور. صلى وسلم ربي عليه أن الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya rabbil asyani wa darji. Ya Rasulullah salamun alayka ya rabbil asyani wa darji. Ya Rasulullah salamun alayka
والدارين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حيانا الله. السلام عليكم ورحمة الله